नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामतवादिदासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामुनसूनवे तत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा तत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमा लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवात्वे नमः धृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजादिदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यसालिने श्रीशैले सदया पात्रं दीवच्चाद्विगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्यस्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवदेत्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः गतामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीषडकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवഴുதினாடென்னும் தெங்குரூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினை எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பயனும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைகிலேன் எந்தை சதுகோபன் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருபோன் வாடினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ நம்மాழ்వార్లు అనుగ్రహించిన తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం 7వ పదిలో 6వ దశకంలో మనం చివరి పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకుని మునిత్రయం యొక్క వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. వారిని అనుసంధానం చేసుకుందాం. 224వ పేజీ. திரவிடோபனிஷத் சங்கதியில் இத்திருவாய்மொழிக்கான ஸ்லோகம் 224వ పేజీ. வாதிகேசரி அழகிய மணவாள ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். தாத்ருகுண பிரவிசதானுபவ பிரவருத்த स्वापेक्षिताभिरुचितार्थे महार्णवस्सन् प्राप्यं शरण्यमपि वीक्ष्य कदानुगस्याम् अङ्घ्रियोस्तवेति विललाप मुनिः सषष्ठे. ఆ రెండవ పాదం చూడండి, చిన్న పదాలతో ఎంత భావాన్ని. ప్రాప్యం శరణ్యమపి వీక్ష్య, ఇక్కడి నుంచి చూడండి. కదానుగస్యాం అంగ్రియో తవ ఇతి, ఎప్పుడు నీ పాదాలను చేరగలను అన్నాక అంత చిన్న పదాలతోటి విలలాపము నిస్సష్టే. చాలా అద్భుతమైన పాసురాలు. శ్లోకం యొక్క కూర్పండి వాదికేసరి అలాగే మనవాడ జయర్ స్వామి వారు. సహా ముని, ఆ నమ్మాళ్వారు. షష్ఠే, 7లో 6వ తిరువాయిమొழிలో, 7వ పది 6వ తిరువాయిమొழிలో. తాదృగ్గుణ ప్రవిశదానుభవ ప్రవృద్ధ
స్వాపేక్షితాభిరుచిరాత్తిమార్ణవస్వం. ఆయన బాహ్యానుభవం లేదనే ఆర్తి ఎంత ఎక్కువగా ఉందో ఈ సమాసం అంత పెద్దదిగా ఉందన్నమాట. తాదృ గుణ ప్రవిశద అనుభవ ప్రవృద్ధ స్వాపేక్షిత అభిరుచితార్తి మహార్ణవ సన్. అలాంటి గుణాల యొక్క ప్రత్యక్ష సమానాకారమైన మానసానుభవం, మనస్సులోని అనుభవం కానీ అది కళ్ళ ముందు చూస్తున్నట్లుగా జరిగింది నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకని చెప్పడం అన్నమాట. అలాంటి దాంతో తమ అపేక్షితమైన బాహ్యానుభవమందలి రుచి, ఎలాగో మనస్సులో ఇంత చూస్తున్నాను, ఒకసారి కళ్ళకు కనిపిస్తే బయటకు కూడా ఆయన్ని మనసారా నేను దరి చేరగలుగుతా కదా అని ఆ ఆర్తికి సముద్రం అయిపోయారు. అంటే ఇంకంతకంటే మాటలు లేవు. ఎంత దుఃఖమో ఎంత దుఃఖమో ఎంత దుఃఖమో, సముద్రం లాంటి దుఃఖము అని ఒక మాట చెప్పేశారు. ప్రాప్యం శరణ్యం అపి. ఎలాంటి పెరుమాళ్ళండి పెరుమాళ్ళు? ప్రాప్యం, ఆయన తప్ప మనకి పొందదగిన వాడు ఇంకొకడు లేడు. శరణ్యం, రక్షకుడు ఇంకొకడు లేడు. వీక్ష్య, అలాంటి పెరుమాళ్ళని చూసి తవ ఇంద్రియోహో అనుగహ, నీ పాదాలను అనుసరించాను కదా, అలాగా ఎప్పుడు శ్యాం ఇది విలలాప, ఎప్పుడు అవుతానో కదా, నిత్యం నీ పాదాలనే సేవించుకుంటూ ఆనందానుభవాన్ని ఎప్పుడు పొందుతానో కదా అని విలలాప, మామూలుగా విశేషణ లలాప, మరి ఎక్కి 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 దుఃఖించారు అనడానికి విలలాప. రామాయణంలో వస్తుంది చూడండి, రాజన్నని తల్లి పిలిచేటప్పటికి భరతుడు తల్లడిల్లిపోయి విలలాప సభా మధ్యే అని అక్కడ గొల్లుమని ఏడ్చాడు సభలో అంట. ఆ గొల్లుమని ఏడవడం అనే పదం విలలాప అన్నమాట. ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లకి అంత దుఃఖం వచ్చింది. ఏమిటి? మామూలుగా కింద తిరువాయుమలిలో మానసానుభవం కలిగింది. ఆ కలిగిన అనుభవాన్ని చక్కగా పామరు మూవలగంలో ప్రత్యక్షీకరించుకోవాలి అనుకున్నారు, కానీ అది లభించలేదు. అయ్యో, ఇది మనస్సులోనేనా, ప్రత్యక్షం కాదా అని ఒక దుఃఖ సముద్రం తల ఎత్తింది. నేను ఎవరి పాదాలు పట్టుకున్నాను? శేషి అయిన స్వామి పాదాలు పట్టుకున్నాను, శరణ్యుడైన స్వామి పాదాలు పట్టుకున్నాను. ఇలాంటి నీ శ్రీపాదాలను పొంది అనవరత పరిచర్య, ఇంకా నేను వెయ్యి కాలం వెళ్ళాం, ఎప్పుడు నీ పాద సేవే చేయాలి, అలా ఎప్పుడు అవుతాను అని పెరుమాళ్ళ దగ్గర విన్నవిస్తూ ఓ దుఃఖపడుతున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అని ఈ దశక సారాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు. దాన్ని ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో మరి వేదాంత దేశకులు ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. ఇది చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక్కొక్క సమాసం ఒక్కొక్క పాసుర సారంగా ఆయన రచిస్తారు. అది ఆయన రచన. పద్మోజ్వలత్వాత్ ఒకటి, విధి శివ భజనీయాంగ్రిభావాత్ అది రెండు, గవాన్ ఛత్రాణాద్యై మూడు, సర్వభూతాంతర నియమనత నాలుగు, సంస్కృతే భవ్య భావాత్ ఐదు. ఆ తర్వాత నుంచి బ్రహ్మాద్యావద్ విమోక్షాత్, ఇక్కడ ఆశ్రిత సమభావము అనేటువంటిది 6వ పాయింట్ గా తీసుకోవాలి. విమోక్షాద్ అసుర నిరసనాత్ అది 1 పాయింట్ గా తీసుకోవాలి. రక్షోనుజత్వాత్ అది వాళ్ళని పాండవులను రక్షించడం 1గా తీసుకోవాలి. స్వీయాక్రందాపహారి భవతి చ భగవానిత్యవాది శఠారి. ఇది మీకు అర్థాల్లో చాలా స్పష్టంగా చక్కగా ఏ పదం కా పదం. నాభి పద్మోజ్వలత్వాత్ తిరునాభియందు కమలము చేత విరాజమానుడగుట వలన ఇది మొదటి పాసురం తీసుకోవాలి. పామరు మూవలగుం పడైత పర్పణాభావో
பாமருமூ உலகும் வளர்ந்த பற்பபாதாவோ தாமரை கண்ணாவோ தனியேன் தனியாளாவோ தாமரை கையாவோ உன்னை என் கொல் சேர்வதுவே விதி சிவ భజనీ అంగ్రి భావాత్ రెండవ పాసురం కనమాట ఎన్ను కొల్ సేర్వదందో అరన్నాన్ మొగన్ ఈ పదాలు తీసుకుని విధి శివ భజనీయత్వము అనే పదాన్ని చెప్పారు. అరన్నాన్ మొగన్ ఎత్తుం செய்யனின் திருபாதத்தையான் நில நீர் எரி கால் வெண் உயிர் என்று இவைதான் முதலா முற்றமாய் நின்னையந்தாயோ உன்னெடுத்து ஆனிரை மேய்த்து அவை காத்தையன் கூத்தாவோ గవాంత్రాణాద్యైః చ మూడు காத்தையன் கூத்தாவோ மலை ஏந்தி கல்மாரி தன்னை பூத்தன் துழாய் முடியாய் புனை பொன்றை சம்சடையாய் வாயித்து என் முகனே வந்து என் ஆரியர் நீனால் நீ ஆனால் ஏத்தாரும் கீர்த்தியனாய் உன்னை எங்குத்தலை பெய்வனே சர்வபூதாந்தர நியமனதா எங்குதலை பெய்வன் நான் எழில் மூவலகும் நீயே அங்கு உயர் முக்கண் பிரான் பிரம பெருமானவன்னே வெங்கதிர் வச்சிரக்கை இந்திரன் முதலா தெய்வம்னே கங்கு அலர் தன்னம் துழாய் முடி என்னுடைய கோவலனே సంశ్రితే భవ్య భావాత్ ఆశ్రితులలో విధేయుడై ఉండడం. 5 என்னுடைய கோவலனே என் பொல்லா கருமாணிக்கமே உன்னுடை உந்தி மலர் உலகமவை முன்னும் பருந்து உன்னுடை சோதி வெள்ளத்து அகம்பால் உன்னை கண்டு கொண்டிட்டு என்னுடைய ஆறுயிராய் எங்கனே கொள்வந்தே இதுவரே బ్రహ్మాత్యాపద్ విమోక్షాత్ బ్రహ్మాదులాపదలు పోగొట్టావు வந்து ஏதுமாறியேன் மல்கு நீலச்சுடர் தழைப்ப செம்சுடர் சோதிகள் பூத்து ஒரு மாணிக்கம் சேர்வது போல் அந்தரமேல் செம்பட்டோடு அடி உந்திகை மாறுகன்வாய் செம்சுடர் சோதி விடவுரை என் திருமார்பனையே అసుర నిరసనాత్ హిరణ్యాది రాక్షసుల్ని నిరసించడం వల్ల ఎంతిరుమార్బం తన్னை என் மலை மகள் கூறம் தன்னை என்னும் நான் என் நாமகளை அகம்பால் கொண்ட நான் முகனை நின்ற சச்சிபதியை நிலந்தீண்டு எழுதி முன்னெதிர்த்து வெண்ண புலம் துறந்தா விசும்பாடியை காணேனோ త్రాతరక్షోనుజత్వాత్ విభీషణుని నిరక్షించడం ஆளையை காண் பெரியாய் அரிகான் நரியாய் பறக்கர் ஊளை எட்டு அன்று இலங்கை கடந்து விளம்பொக்கோ ஒழிப்பா மேலியம் புள்ளை கடாய் விரல் மாலியை கொன்று பின்னும் ஆளுயர் புண்ணங்கள் செய்து கடத்தானையும் காண்டுங்களோ భగవాన్ స్వీయ ఆక్రందాపహారి. ఇక మిగిలినవన్నీ వరుసగా చదివేసుకోవడం. பாண்டுங்களோ நஞ்சமே கடைய வினையே முயலும் ஆண்டிரல் மேலி மொய்பில் அரக்கன் குலத்தை தடிந்து மீண்டும் அவன் தம்பிக்கே விரநீர் இலங்கை அருளே ஆண்டு தன் சோதிபுக்கோ அமரர் ஏற்று நையே ஏற்றரும் வைகுந்தத்தை அருளும் நமக்கு ஆயர் குலத்து ஈட்டு இளம் பிள்ளை ஒன்றாய் புக்கோ மாயங்களே இயற்றி கூற்றியல் கஞ்சனை கொன்று ஐவர்காய் கொடும் சேனை தடிந்து ஆற்றல் மிக்கான் பெரிய பரம் சோதி பொக்காரியே பொக்கு அறிவுருவாய் அவனன் உடல் கீண்டு உகந்த சக்கர செல்வன் தன்னை குருகூர் சிடோபன் சொன்ன மிக்க ஓர் ஆயிரத்தில்
இவை பத்தும் வல்லாரவரை தொக்கு பல்லாண்டு இசைத்து கவரி செய்வரு ஏழையரே స్వీయాక్రందాపహారి భక్తుల మొరపెట్టుటనే అపహరించే భవతి వాడు అవుతున్నాడు, మన దుఃఖాన్ని పోగొట్టేవాడు అవుతున్నాడు. ఇది శటారి అవాది అని నమ్మాళ్వార్లు చెప్పారు అని మనకి వేదాంతాచార్య స్వామి వారు అద్భుతంగా, చాలా ఎంతో పెద్ద మేధా సంపత్తి ఉంటే గాని ఈ సమన్వయాన్ని మనకు అందించలేరండి, అంత గొప్పవారు వారు. అది ఇంకా మరి తిరువాయిమలి నొత్తందాదిలో అయ్యో అంత కష్టపడి చదువుతున్నారా, అయితే నేను తేలిక తమిళ పదాలతోటి చెప్తాను అని చెప్పి తిరువాయిమలి నొత్తందాదిలో మరువు వేదం పగర్మాల్ குணங்கள் உடன்னாமழகு வேண்டப்படாம் அவத்தை தூமனத்தால் நன்னி அவனை காணன் குருவி கூப்பிட்ட వన్నలై నన్నార్ ఏలయ్యర్. మరువు ఛందస్సులతో అమరి ఉన్న ఈ పాసురాలన్నీ కూడా చక్కగా పాడుకోవడానికి, కంఠస్థం చేయడానికి, అనుప్రాసలతోటి ప్రాస యతిలను పాటిస్తూ, అంటే రెండో అక్షరాలన్నీ ఒకే వచ్చేలాగా ఎంత అద్భుతమైన ఛందస్తో రాశారండి. వేదం పగర్, ఇది వేదాన్ని ప్రతిపాదిస్తోందండి. మాల్ గుణంగళుడన్, సర్వేశ్వరుని గుణాలతో కూడి ఉన్న అజగు, అందమైన సౌందర్యం. అమ్మంటే అందం, అజగు అంటే సౌందర్యం, అందమైన అందం అంటే ఏమిటండి, అందానికి కూడా అందాన్ని ఇచ్చేదంటే అంత అద్భుతంగా ఉన్న మూర్తి అని అర్థం అన్నమాట. వేండప్పాడు పరత్వం అనువర్తై అనే వీటిని తూ మనస్సాల్, పరిశుద్ధమైన మనస్సుతోటి నన్ను ధ్యానించి, ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్పారండి. తూ మనస్సాల్ నన్ను అయిపోయిందా లేదా అని లెక్క పెట్టుకుంటూ చదవడం కాదు, ఆ భావాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మంచి మనస్సుతో చదవాలి. ఆ మాటని చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్పారండి. తూ మనత్తాల్ నన్ని, మంచి మనస్సుతో చదివి ధ్యానించి, అవనై కాణనంగు ఉరిగి, ఆ సర్వేశ్వరుణ్ణి సేవించడం కోసం కరిగిపోయి అంటే ఓ ఓ ఓ అంటూ దుఃఖపడి కూపిట ఘోషించిన అన్నలై స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లను ఏజయ్యర్ నన్నార్. విషయాంతర చపలులైన సంసారులు ఆశ్రయింపరు, పెరుమాళ్ల పాదాల మీద దృష్టి ఉన్నవారు ఆశ్రయిస్తారు. అది ఒక భాగ్యము. ఆ పాదాలను ఆశ్రయించాలి అనేటువంటి ఆ భావం కలగడమే ఒక భాగ్యము. ఎందుకంటే వేదాలు సకల లక్షణ సంపన్నాలు. బాబోయ్ ఎంత ఛందస్సు! అనంతావై వేదాహ, ఎన్ని వేదాలండి! మన దురదృష్టం ఎన్నో శాఖలను పోగొట్టుకున్నాం, చాలా తక్కువ వేద భాగమే అది మనకి దక్కింది. ఆ దక్కిన దాన్ని కూడా ఒకప్పుడు అది శృతి, చెవి నుంచి చెవికే తప్ప రికార్డ్ లేదు దానికి. దానిని అయ్యో ఇది కూడా పోతుందేమో అని చెప్పి దాన్ని ప్రింట్ చేయించి ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరాలకు 3 గుర్తులు ఇచ్చి ఎక్కడ ఐకి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ తక్కువ, ఎక్కువ మీడియంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉదాత్తం అనుదాత్తం స్వరితం అనేటువంటి 3 స్వరా స్థానాలని అక్కడ వాటికి సమన్వయించి ఆ సౌందర్యాది విగ్రహ గుణాలని, పరత్వాది దివ్యాత్మ గుణాలని మానసికంగా సాక్షాత్కరించి నమ్మాళ్వార్లు అనుభవించి వాటిని ప్రత్యక్షంగా చూద్దాము అని ఆశపడి అవి లభించకపోవడం వల్ల కరిగి శిథిలులైపోయారు, బొల్లుమని ఏడుస్తున్నారు. అలాంటి పరమప్రాప్యులైన నమ్మాళ్వార్లని ఆశ్రయించకుండా ఈ సంసారులున్నారే, విషయాంతరాలని ఆశించి అది లభించకపోవడం వల్ల దీనులై ఏడుస్తున్నారేమిటి అని సంసారుల అనర్థాన్ని చూసి
మనవాళ్ళ మహామునులు దుఃఖపడుతున్నారు ఇక్కడ. ఈ పాసరంలో ప్రత్యేకత. అయ్యో, నమ్మాళ్ళవారు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయుమొజిని అందించారు కదా, ఈ విషయం తెలుసుకోక ఎందుకు ప్రజలందరూ ఈ సంసారంలో ఇలా తల్లడిల్లుతున్నారు? ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క తిరువాయుమొజిని చదువుకోవచ్చు కదా అని దుఃఖపడేవారు ఎవరండి? మనవాళ్ళ మామునులు, తిరువాయుమొజిని ఒత్తందాది రచించినటువంటి మహానుభావులు. பாமரு வேதம் பகர்மால் குணங்களுடன் பாமழு வேண்டப்படாம் அவத்தை தூமனத்தால் நன்னி அவனை காண நன்குருகி கூப்பிட்ட கண்ணலை நன்னார் ஏழையர் பெரியஜீயர் తిరువడిగలే శరణం. ఇలాగ మనం తిరువాయిమొഴി 7వ పదిలో 6వ తిరువాయిమొഴിని పామరు మూవల గుంపడైత అర్పణాభాగో అనేటువంటి ఆ దశకాన్ని చక్కగా యథాశక్తి తెలుసున్నంత వరకు శక్తి వంచన లేకుండా చెప్పుకోగలిగాము అని. అది ఈ మనస్సు కరిగిపోవడం అనేది ఈ 10లో చెప్పుకున్నాం. కరిగిపోవడం ఆగిందండి అంటే ఆగలేదు, ఇంకా అలా దుఃఖం వస్తూనే ఉంది, వస్తూనే ఉంది, వస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక దుఃఖించేటువంటి వాడు ఏడ్చి 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 కాసేపు అయ్యాక అయ్యయ్యో ఎంత బాగుండేవాడండి, అయ్యయ్యో ఎంత మంచి మనస్సు వాడండి, అయ్యయ్యో ఆవాడు అంత సహాయం చేశాడండి అని మళ్ళీ మొదటికి వచ్చి తలుచుకుని ఏడుస్తూ మళ్ళీ ఏడుపు. అలా ఎప్పటికప్పుడే గుణానుభవాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుని లౌకికంగా ఏడ్చినట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ కోసమని ఆయన యొక్క గుణాలని, ఆ నేత్ర సౌందర్యాదులని మళ్ళీ 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 తలచుకుంటూ అయ్యో ఇలాంటి నీ అందాన్ని ఆస్వాదించలేక నేను ఇలా దూరమైపోయానే అని తప్పించిపోతున్నారు. ఎందులో? 7వ పదిలో 7వ తిరువాయిమొழிలో ఏడయ్యర్ ఆవి ఉన్నం అనేటువంటిది. నేను మీకు మీ మనస్సులో నా అందాన్ని చూపిస్తానండి అంటే తండ్రి మనస్సులో చూపిస్తున్నారు, ఒక్కసారి దగ్గరికి తీసుకుందామంటే నీ ప్రత్యక్షానుభవం నాకు కలగడం లేదు తండ్రి, అది కలిగించవా అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ 10లో దీన్ని తల్లడిల్లడం అంటారు, విలవిలలాడడం అంటారు. అంటే అది దొరకకపోతే ఇంకా నేను బ్రతకలేను అని బాధపడ్డం అన్నమాట. అలాంటి దుఃఖం 7లో 7వ తిరువాయిమొഴి ఏడయ్యరావి అనేటువంటిది. ஏழையர் ஆவி உண்ணும் இணை குற்றங்களோ அறியேன் ஆழியம் கண்ணபிரான் தெருக்கங்கள் கொலோ அறியேன் சூழமும் தாமரை நான் மலர் போல் வந்து தோன்றும் கண்ணீர் தூழியர்கள் அன்னை மேல் என் செய்கேன் துயராட்டிయేనే. చుట్టూ అందరికేసి చూస్తే అయ్యో ఇంత బాధ వచ్చింది, అయ్యో ఇంత బాధ వచ్చింది, అయ్యో ఇంత బాధ వచ్చింది, నన్ను ఏం చేయమంటారు, నన్ను ఏం చేయమంటారు అని తన చుట్టూ ఉన్న వారితోటి దుఃఖాన్ని పంచుకోవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇందులో మనకి కనిపిస్తోంది అన్నమాట. ఏమిటి ఇక్కడ మనం ఏమి చూస్తున్నాము అన్నమాట? ఆ ఆళ్వార్ల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆ దుఃఖ అనుభవాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కొన్నిటి గురించి బాధపడతాం, మర్చిపోతూ ఉంటాం. లౌకికంగా ఎన్నో విషయాలు, అయ్యో అలా చేయలేకపోయాం, అయ్యో ఇలా చేయలేకపోయాం అనేటువంటిది. కానీ మరచిపోలేని బాధ అన్నమాట. ఇంకా ఇంకా గుర్తుకు వచ్చి బాధపడేటువంటిది ఈ తిరువాయిమొழிలో మనకి కనిపిస్తుంది అని. ఇప్పుడు వెనక తిరువాయిమొழிలో ఏం చేశారు? ఆయన యొక్క శరీర సౌందర్యాన్ని అనుభవించారు.
ఆ అందమేమో మనస్సులో అలా నాటుకుపోయింది. ఇది మనకి మరి అంతలాగా చెప్తున్నారు అనిపిస్తుంది, కానీ కళ్ళు వెంటాడాయని ఒక మాట ఉందండి మనకి. ఎక్కడికెళ్ళినా ఆ చూపులు ఆ కళ్ళే వెంటాడుతూ ఉంటాయి. అది అలాంటి భావాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. కళ్ళ సొబగు, నేత్ర సౌందర్యాన్ని గురించి చెప్తున్నారు ఈ మొదటి పాసురంలో. నిజంగానే కొంతమంది చూపులు అలా గుండెల్లో నాటుకుపోతాయి. అది ఎవరి అనుభవాల్లో వాళ్ళు, అది పెద్దల విషయం అవ్వచ్చు, ప్రేయసి ప్రియుల అనుభవం అవ్వచ్చు, స్నేహితుల విషయం అవ్వచ్చు. ఒక్క చూపు చూశాడండి, అబ్బా ఏం చూశాడు అని ఆ చూపుకి ఫిక్స్ అయిపోతారు చూడండి. అలాగ నమ్మాళ్ళకి పెరుమాళ్ళు తమ యందు చూసిన చూపు అలా వెంటాడుతోటండి. పడుకున్నా అవే కళ్ళు, లేచినా అవే కళ్ళు, పని చేసుకుంటున్నా అవే కళ్ళు, ఏ పని చేస్తున్నా చూపులు వెన్నంటి రావడం అనేది ఈ పాసురంలో ఒక విశేషార్థంగా చెప్తున్నారు. చాలా చక్కటి పాసురం. ఏజయ్యర్ అంటే స్త్రీలు, చాపల్యం కలిగిన స్త్రీలు అన్నారు. చపలత్వం అంటే ఇక్కడ ఒక మంచి అర్థంగా చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి అంటే కడుక్మంటూ చూడడం అన్నమాట. ఒక్కొక్క చూపు చూసేటప్పటికి బాబోయ్ ఎలా చూసేస్తుందో అని అతను అనుకునేలాంటి చూపులు అని, బాణాలు లాంటి చూపులు అని, లేడి కళ్ళ కదలిక లాంటి చూపులు అని, మీన నేత్రల యొక్క చూపులు అని, ఎన్ని రకాల చూపులను ఇక్కడ ఆ వివణం ఇణై కూతంగలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఈ చూపులు ప్రాణాలు తీసే రెండు మృత్యుదేవతలా. ఇంకెక్కడా రాదండి ఈ ప్రయోగం, ఈ పాసురంలోనే వస్తుంది. రెండు మృత్యుదేవతలు ఆ రెండు కళ్ళల్లో చేరి నన్ను అలా చూస్తున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి ఆ చూపులని అర్థం. ఎంత అందంగా చెప్పారు చూడండి. ఇణై కూతంగలో ఇద్దరు మృత్యుదేవతల, వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుని వచ్చారటండి. నువ్వు అట్నుంచి నేను ఇట్నుంచి, వీడి ప్రాణాలు తీసేద్దామని ఇద్దరు మృత్యుదేవతలు ఈ పెరుమాళ్ళ కళ్ళల్లో ప్రవేశించి, కృష్ణుడిగా తీసుకోండి, కళ్ళల్లో ప్రవేశించి పట్టుకోలేకుండా చూసేస్తున్నారు. అలా చూసేస్తున్నాడు ఆయన. మరి ఎరుగను, ఎలా కంపేర్ చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు. అవి నా పాలిటి మృత్యుదేవతల్లా ఉన్నాయి. అంతేకాదు పాలువం కన్న పిరాంతిరుక్కంగళ్ళకొలో, లేకపోతే కరుణా సముద్రుడైన కృష్ణుడి యొక్క చూపులో, మరి నాకు తెలియదు. అంటే డైరెక్ట్ గా అడగాలంటే, నువ్వు అందంగా చూస్తున్నావా, కళ్ళతో చూసి నా ప్రాణాలు తీస్తున్నావా? మరి అంత అందంగా చూస్తామంటయ్యా బాబు, అమ్మో ఇంత అందమైన చూపులు ఉంటాయన్నమాట. అది ఏం తెలియదు, నాడు తామరై మలర్ పోల్, అప్పుడే వికసించిన తామర పుష్పంలాగా సూర్యవం వందుతోర్ణం, చుట్టూ ముట్టేస్తున్నాయి. అంటే ఇటు చూస్తున్నాడు అని మహా ఇటు తిప్పుకుంటే ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి. ఏంటి ఇక్కడ అని కిందకు చూస్తే అక్కడ కనపడుతుంది, ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ చూపులే 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 అలా వెన్నాడుతున్నాయి. కన్నీర్ కన్నీర్ చూసారా అలా కనపడుతున్నాయి. తెలుసా మీకు? తోలియరుగాళ్ అన్నై మీర్గాళ్ సఖియలారా ఓ తల్లులారా తుయరాట్టేన్, తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను. ఏం సైగేన్, ఏం చేయమంటారు? బాబోయ్ నేను ఆ చూపుల్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను, నన్ను ఏం చేయమంటారు? ఇది నా తప్ప, అలా చూడొద్దని ఆయనకి చెప్పండి అంటున్నారు ఇక్కడ అన్నమాట. అంటే మనస్సులో నాటుకుపోయిన సౌందర్యాన్ని ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా దర్శించాలని తహతహలాడి
అది దొరకపోవడం వల్ల పడేటువంటి బాధని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ సందర్భంలో సాధారణంగా కాదు, 100కి 200 వంతులు అవతల వ్యక్తితో మన స్నేహం ఎలా కలుగుతుంది? కళ్ళు కలుసుకోవడం వల్ల కలుగుతుంది, అంతే కదండి. మనిషి పరిచయం అనే దానికి ద్వారాలు ఏవి? నేత్రాలు. ఓహో, వీళ్ళని చూసాం, వీళ్ళు ఇలా బాగున్నారు, వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వాళ్ళు అలా ఉన్నారు. అలాగా ఆ కళ్ళని బట్టి ముఖ సౌందర్యం, ఆ ముఖ సౌందర్యాన్ని బట్టి కలవాలి అనేటువంటి కోరిక. ఇంకా ఇలా తల్లడిల్లిపోతుంటే ఆ తల్లి ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వచ్చారు. పూర్వం అయితే అయ్యో వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది అని సిగ్గుపడిపోయాడు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి దాటిపోయింది. ఏం చేయమంటారు? అలా చూస్తుంటే ఎలా తట్టుకోమంటారు? మీకేం తెలుస్తుంది? నేనైతే మీకు తెలిసేది ఆ విషయం. ఎలా తట్టుకుంటున్నాను, ఎలా నిలబడుతున్నాను అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అందువల్ల ఇప్పుడు నేను సిగ్గుపడే స్థితిని దాటిపోయా. మనసు విప్పి చెప్తున్నా, ఆ చూపులు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అనౌన్స్మెంట్ అన్నమాట. పైగా ఇప్పుడు ఇవి దొంగ పనులు. ఒకళ్ళు చూసుకోవడాలు, కళ్ళతో పలకరించుకోవడాలు, ఇవన్నీ మూడో వాడికి తెలియకుండా జరిగిపోయేవి. కానీ ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయకు పరిస్థితి ఏమైంది? బాబోయ్ ఎలా చూస్తున్నాడో చూడండి అని ఇంకోళ్ళతో చెప్పుకునేంత బట్టబయలు అయిపోయింది అన్నమాట. అంత అందమైనటువంటి ముఖము, చూపులు అని ఆ మాటనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఒక్కసారి పాసురాన్ని మళ్ళీ చూద్దాం. ఏయయ్యరావివన్నం ఇణై కుట్రంగలో, ఇదండి పదం, ఉయిరి పదం అంటారు. 2 మృత్యు దేవతల. ఆ కళ్ళు చూపులు కాదండి. మృత్యుదేవత అంటే ఏంటండి? ప్రాణం తీసేస్తుంది అని అర్థం. అలా చూపులు ఏమిటండి? నా ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం కూడానండి ఒకళ్ళ వైపు ఒకళ్ళ అందరం చూడకుండా మాట్లాడలేం, చూస్తాం. కానీ ఆ చూపు అలా చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఏంటి అలా చూస్తారు అని వెంటనే అవతల వాళ్ళు అడుగుతారు. అదే ఎంతసేపు చూడాలో అంతే చూడడం తప్ప మించితే అవతల వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ కృష్ణుడి గారి కళ్ళున్నాయే అసలు గుచ్చి 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 పాడేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఏమో మృత్యుదేవతలేమో, కళ్ళు కాదేమో, ఏమో ఆయన కళ్ళేనేమో. ఆ కళ్ళల్లో మృత్యుదేవతలు ప్రవేశించి నా ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి అంటే అంత ఆకర్షణీయంగా చూస్తున్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. ஆரியம் கண்ணபிரான் తిరుకంగళ్ పొలో అరియన్. ఏమో ఆయన యొక్క కళ్ళేమో నాకు తెలియదు. சோழம் தாமரை நன்மலர் போல் వందు తోండ్రం కన్నీర్. ఏమండి, అటువైపు చూస్తే వాళ్ళు చూడడం తప్పులేదు, ఎటు చూసినా అవే కనపడితే అది నా తప్ప? నేను ఎటు చూసినా అవే కళ్ళు కనపడితే అది నా తప్ప? తోలి అరగాళ్ళన్నై నీర్ ఎన్ సైగెన్ తుయరాటియేనే. ఏం చెప్పమంటారమ్మా నా బాధని? చెప్పడానికి నాకు తెలిస్తే కదా మీకు చెప్పడం అంటున్నారు అనమాట. 229వ పేజీ వ్యాఖ్యానం. తిరువాయ్ మజిలే மல்கு நீலச் சுடர் தழைப்ப செஞ்சுடர் சோதிகள் பூத்தரு மாணிக்கம் சேர்வது போல் அந்தரமேல் செம்பட்டோடழியும் திகை மார்புகன்வாய் செஞ்சுடர் சோதி విడవురై ఎన్ తిరుమార్పనయ్యే என்று. చాలా ఈ వ్యాఖ్యానంలో గొప్ప ఏంటంటే అన్నట్లుగాను ఒక పాసురు ఖండం ఇస్తారు ఎక్కడైనా, కానీ ఇక్కడ మొత్తం పాసురం ఇచ్చేశారు. అంటే ఆ చూపు అంత లోతుగా నాటుకుందను. ఆ చెప్పడం ఎందుకు మొత్తం పాసురం ఇచ్చారు, పాసుర ఖండం కాకుండా అంటే ఓ చూపు అలా చూసి వదిలేస్తే వేరు, అలా చూస్తుంటే పాసురం పట్టింది వ్యాఖ్యానంకి. అంత ఫుల్ పాసురం ఇచ్చారు. ఎన్నావన్ బడిబడిగయ్యం సందిగ్ధార్ అని ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు. ఆ వడివెళ్ళుకు తానే నంజలు తెరిందు. ఆ అందం గుండెల్లో నాటుకుపోయేటప్పటికి అత్తయ్యే భావిత్. ఆ అందాన్నే తలుచుకుని ప్రత్యక్షంగా
అంద భావన ప్రకర్షత్తాలే ప్రత్యక్ష సమానాకారమై ఊహించి 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 ఎదురుకుండా ఉన్నట్లు భావించి, ఇది అందరికీ మనకు అనుభవంలో ఒక వస్తువుని అదే పనిగా ధ్యానిస్తే వాళ్ళే ఎదురుకుండా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే కదా మనకి సినిమాల్లో ఊహల్లో ఇద్దరు కలిసి పాడేసుకున్నట్టు ఆడేసుకున్నట్లు అలా పెట్టేసేస్తూ ఉంటారు. తీరా చూస్తే ఒక్కళ్ళే ఉంటారు ఆ కారులోనో ప్రయాణంలోనో ఎక్కడ. అది భగవంతుడి విషయంలో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి కలిగిన అనుభవం అన్నమాట. ఆ ప్రత్యక్షం నిన్నే బుద్ధి పన్ని అనైక కణిసిత్తుగై కయ్యై నెట్టి ఓ కనపడ్డావా అని చేతులు చాపి అప్పోదే పెరామయ్యాలే, అక్కడ వలులే తమకు పెరుందాత్తామయ్యే, తమకు కలిగినటువంటి బాధని ఎంబెరుమానోడే కలందు పెருந்து ఉరువు வெளிப்பாட்டாலே நோவு படுகிறாள் ஒரு பிராட்டிப்பா సురక్తాలే పరళిచ్చేగిరారు. మనస్సులో ఉన్న ఆ ప్రియుని కౌగిలించుకోలేని ఒక పిరాటిమార్ అవస్థలో ఈ పాసురాలు చెప్తున్నారు. పిరాటి అవస్థలో ఈ పాసురాలు చెప్తున్నారు. అది నోట్ చేసుకోవాలి మనం. ఈ దశకానికి కొన్ని నమ్మాళ్ళవాళ్ళు తాముగా చెప్పారు, కొన్ని కూతురుగా చెప్పారు, అంటే పిరాటిగా చెప్పారు, కొన్ని తల్లిగా చెప్పారు. ఇలా చెప్పుకున్నాం కదండి, 3 రకాలుగా చెప్పారని. అందులో ఇక్కడ పిరాటిగా చెప్తున్నారు అని. సర్వేశ్వరనోడే కలందు పిరిందు తెళరందు ஒரு வெளிப்பாட்டாலே నోపడు కిరాళ్ళు పిరాటి. పరమాత్మతోటి ఆ కలయిక కుదరకపోవడం వల్ల బాధపడేటువంటి ఒక పిరాటి. చేతనరుడు கலக்கும்போது திருஷ்டிபந்தம் முன்னாக பின்னையிலே అల్లాద పరిమాత్తంగళై ఆశయపడువదు. మామూలుగా కళ్ళు కలుస్తాయి, నాయకుల మధ్య అలా జరిగింది కాబట్టి స్వామి నేత్ర సౌందర్యాన్ని, ముఖ సౌందర్యాన్ని, ఆయనతో కలవాలనే కోరికని అవ్వజేయాలే తిరుమగత్తిల్ అజగయ్యను సందిద్దు. ఆ ముఖం యొక్క అందాన్ని ధ్యానించి అనంతరం అవ్వరిగేసిల పరిమాత్తంగళయ్యా సైపట్టు. ఆ తర్వాత ఎలాగైనా సరే స్వామి తోటి కలవాలనే భావన పరంపరను తలిచి అప్పోదే అదిగై వారమయ్యాలి నోగుపడ. ఇవన్నీ భావంలోనే కానీ ప్రత్యక్షంగా కుదరకపోవడం వల్ల ఆయన లేడక్కడ. ఇవిడు భావనే తప్ప ఆయన అక్కడ ఎదురుగా లేడనమాట. ఇవాళ దశయ్యే అనుసంధిగ్ధ చూస్తున్నారు వాళ్ళ చెల్లెలు అమ్మగారు. ఇదేమిటో మాట్లాడేస్తోంది, ఎదురుకుండా ఎవరో ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తోంది, రా అంటోంది, చేతులు చాస్తోంది, అబ్బా అలా చూడకు అంటోంది. అరే మనకెవరు కనపడరే, దీనికి ఎవరన్నా పిచ్చెక్కిందా ఏమిటి, అయ్యో ఒంటరిగా ఇలా మాట్లాడుకుంటోందే అని తాయిమారు ఫ్రెండ్స్ను వాళ్ళ యొక్క అమ్మగారును ఉనపోడిగరదెన్ను కేట. అమ్మా ఏంటమ్మా ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నావు తల్లి అని అడిగితే, చిలర్కు చొల్లి చిలర్க்கும் మరైకుంబడియాయంద్రే ఆత్తామై ప్రసిద్ధమానపడియాగయ్యాలే. అందువల్ల ఏం చేస్తుంది, ఈ సిగ్గుగా ఉండే స్థితి అనుకోండి, అడిగితే ఏం లేదు అని తుర్రమని పారిపోతారు. కొంచెం సిగ్గు తగ్గింది అనుకోండి, ఆయన గురించేనమ్మా ఆలోచిస్తున్నానని కాస్త ఒప్పుకుంటారు. ఈ 2 స్థితులు దాటిపోయాట. అమ్మా ఎందుకు ఎలా అన్నావు, చూడమ్మా ఈయన ఎలా ఉన్నారో అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తోందిటండి. ఆ స్టేజికి వెళ్ళిపోయింది ఈ మనస్సు. ఆగయ్యాలే அவர்களை குறித்து அவருடைய திருமகத்தில் அழகானது தனித்தனியும் திரளவும் వందన్నై నలియానింద్రదు ఎంద్రా. ఏం లేదమ్మా, అలాగా ఒకసారి అలా దీర్ఘంగా చూస్తున్నాడు, ఒకసారేమో ఉండి చూస్తున్నాడు, ఒకసారేమో తొంగి చూస్తున్నాడు. ఈ చూపులు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నానమ్మా అంటే, నీ ఇంగనే సొల్లుదు మధు ఉన్నడయ్య స్త్రీత్వత్తుకు పోరాదు. అయ్యో తల్లి అదేమిటే అలా చెప్పేస్తావేమిటే అందరి ముందును, అలా బయటపడకూడదమ్మా. కొంచెం కొన్ని దాచుకునేవి ఉంటాయి, కొన్ని చెప్పుకునేవి ఉంటాయి. అలా మరీ చెప్పేకే స్త్రీత్వత్తుకు పోరాదు, అది నీ స్త్రీత్వానికి సరిపోయేది కాదే. అవనుడయ్య తలైమైక్వం పోరాదు, ఆయన యొక్క గొప్పతనానికి కూడా అది సరిపోయేటువంటిది కాదు.
ఎందువల్లంటే ఆయన పరువులు నువ్వు రోడ్డున పెట్టినట్టుగా అవుతుంది. నీ దానంగా నొక్కక్కడవదా ఇరుపద్దరు స్వభావం ఉండే అదుక్కం. నువ్వు ఇక్కడ రెండు జరుగుతున్నాయి. నువ్వు వీధిన పడుతున్నావు, అదుక్కం కోరాదు. ఆయన నేను వీధిన పెట్టకూడదు. అమ్మా నువ్వు చేసే పని తప్పమ్మా. ఎన్నో ఆపు, ఇంకా చెప్పడం ఆపు. నీ మనసులో పెట్టుకో. ఏమన్నా ఉంటే అలా నలుగురి ముందు బయట పడుకు, పరువు పోదా. ఎన్ను హితం సొల్లువారు పొడివారు మాగా అని వాళ్ళు హితం చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. நீங்கள் பொடிகிறவிது கேட்டு மீளும் அவளவலதன்னை நல்கிறபடி இனித்தானேதேனுமாக உரைத்ததிரே ஊன்னு நிற்கும் அத்தனை இரே ஆன பின்பு நீங்கள் என்னை விட்டு பிடிக்கமையும் என் அவர்களுக்கு தன் பக்கல் நசையற வேண்டும்படி தனக்கு பிறந்த ఆత్తామయ్యై అరువిక్కలాయిరెక్కిరదు. చాలా బాగుందనమాట. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనంటే, అమ్మా నువ్వు ఇది ఇలా చేయడం నీ స్త్రీత్వానికి సరిపోదు, అతని స్వభావానికి సరిపోదు, అలా ఇద్దరు బయటపడకూడదు అంటే బాగుందమ్మా. నిజంగానే లోకంలో ఒక స్త్రీ తన ప్రేమను అలా నలుగురిలోనూ బయట పెట్టకూడదు, నిజమే. కానీ నా స్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా? ఆయన్ని చూసి ఇంకా నా మనసు నా దగ్గరికి రావడం లేదు. ఎవరితో ఒకరితో చెప్పుకోకపోతే ఈ బాధ తీరేలాగా లేదు. అందువల్ల నీతో చెప్పుకుంటున్నాను. సిగ్గుపడే స్థితి దాటిపోయింది, బ్రతికి ఉండలేని స్థితి నాకు వచ్చింది. కాబట్టి అందువల్ల నా విషయంలో మీరు ఒక పని చేయండి. నసయ్యరా వేండుంబడి తనకు పిరంద ఆత్తామయ్యే అరివిక్కిరాళాయిరిక్కిరదు. నా మీద ఆశ వదిలేసుకోండి అమ్మా. ఇంకా పోయింది, అయిపోయింది నా పని. ఆయన రాకపోతే ఇంకా నేను బతకలేను అని తన బాధను దాచుకోలేక మాట్లాడుతోంది ఆళ్వారు నాయిక. ఏమిటది? సర్వేశ్వరునయ్య గుణంగలయ్య ఆశపడుగయ్యం. సర్వేశ్వరుని గుణాలకి వశపడిపోవడం. ఏం గొప్ప గుణాలు అని. அதுதான் మానసానుభవమా ఇరుక్కయ్యం. ఫోన్లే అనుభవిద్దామంటే అది మనస్సులోనే తప్ప డైరెక్ట్ గా లేదు. అనుభూత గుణంగళ వలియ గుణాంతరంగళిలే అపేక్ష పండుగయ్యం. ఇక్కడ ఇంకో విశేషం చెప్పారు. చూస్తున్నాడు, చూసే గుణం. ఈ గుణమే ఇంత బాగుందంటే మాట్లాడితే ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో. ఇంకో గుణం, ఆ పలుకు ఎంత బాగుంటుందో. ఇంకా ప్రేమ పెరిగిపోతుంది. ఇంకోటి చూడాలి, ఇంకోటి వినాలి, ఇంకో గుణం తెలుసుకోవాలి. ఆ గుణాంతరంగళిలే అపేక్ష పండుగయ్యం. వేరే గుణాలను తెలుసుకునేటువంటి అపేక్షతో అది తన్నులు క్రమప్రాప్తి పత్తామయ్యం. அது தான் கேஜு நின்ன நிலையும் மறுக்கம்படி பண்ணுகையும் ஆகிற இவை இரே இவருக்கு తిరువాయ్మలి ఎంగుమోడు విరా సభావందాన్. అంటే క్రమంగా లభిస్తుంది. ఓర్చుకోమ్మా అంటే ఓర్చుకోలేనటువంటిది ఇప్పుడు ఆళ్వారు నాయక యొక్క మానసిక స్థితి. ప్రత్యక్ష సమానంగా దర్శనమైనప్పుడు జరిగేది హాయిగా ఆనందానుభవం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అనుభవం కలగట్లేదు. కాబట్టి అనుభవం అనుభవంగానే ఉండగా ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి, ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి, ఎలాగైనా ఆయన్ని దర్శించాలి, ఆయనతో కాలం గడపాలి అనేటువంటిది ఆ దుఃఖం ఎక్కువైపోయింది. అలాంటి సమయంలో అవత్తిల్ కాటిల్ గురువు வெளிப்பாடாக சொல்லுகிறேன் இதில் ஏறின வம்சமென்னென்னை கீழ்பெருன வைசத்தியம் உடங்கச் செய்தே கிடக்கச் செய்தே மேலே அபேட்சை பிறப்புணத்தாயித்து గురువు வெளிப்படாகிறது. ప్రత్యక్షానుభవం కావాలి. ఏమైనా సరే ఆయన రావాలి. ఆయనని నేను ఒక్కసారి ఆలింగనం చేసుకోవాలి, మనస్సులో కాదు, ప్రత్యక్షంగా. అల్లాద విడத்தில் கீழ்பிறந்த வைசத்தியத்தை அஜித்திரே மேல் அபேட்சை பிறப்பது பிரயாண விதுவோ என்றோ அதுக்கு இதுக்கு வாசியம் நன்னில் அதில் பிரீத்தி அப்ரீத்தி இருக்கும். ఎంగు అప్రీతి మిక్కిరకం అక్కడే. అందుకోసమని అప్రీతి ఎప్పుడు ప్రీతి అప్రీతి సమానంగా ఉండేవి.
కానీ ఇప్పుడు అప్రీతి ఎక్కువగా ఉంది. అంటే కనపడడం లేదని బెంగ 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 వచ్చేస్తోంది అనమాట. తిరుక్కంగడిగై அழகை இணை கூத்தம் என்னும்படியாயித்து బాధకత్వத்தில் ఉరై పిరక్కుంబడి. రెండు కళ్ళు రెండు మృత్యుదేవతల అన్నట్లున్నాయి. అంతే, అంటే దాన్ని మించిన బాధ ప్రకటించే పదం లేదు. అవి కళ్ళ మృత్యు దేవతల. అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు ఆళ్వారు. మృత్యుదేవతల పని ప్రాణాలు తీసేయడం, చూపుల పని నా ప్రాణాలు దోచుకుపోవడం. రెండు ఒకటే పని చేస్తున్నాయి. మొదటి పాసురంలో మామూలుగా ఆ కళ్ళు అలాగ చూసారా, మనిషి కింద సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం కదండి. కళ్ళు చాలా గొప్పవి అని ఆ కంటి సౌందర్యాన్ని ప్రత్యేకంగా వర్ణించే పాసురంగా దీన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ కంటి సౌందర్యం తనని ఎంత బాధ పెడుతోందో చెప్తున్నారు. మొదటి పాటు ఎం ముగత్తుకు ఈ ముఖానికి నేత్రభూతర్ నామన్రో ఎన్ను ముற்பడా. మేము ఉంటే కదండి లోకం అని తిరుక్కంగడిల్ అழகுవందు తమ్మై నిలగరపడియే అరుడి చేగిరార్. కళ్ళ అందం ముందుకొచ్చి నా ప్రాణాలు తీస్తోంది. ఇవన్నీ కవితాపరంగా చెప్పే వాక్యాలు. మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే ఆ చూపులకి తట్టుకోలేకపోతున్నాను, అంత అందంగా ఉన్నాయి చూపుల సౌందర్యాన్ని. అందువల్లే మహా కవులందరూ కూడా ఈ చూపుల మీద అన్ని వేల పాటలు. అది మామూలుగా చూపులు కలిసిన శుభవేళ అని అనొచ్చు, నీ కళ్ళతో అలా గుచ్చి చూడకు అని అనొచ్చు, ఏవైనా అవ్వచ్చు, సాహిత్యం ఏదైనా అవ్వచ్చు. కానీ ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య దరికి చేర్చేటువంటి సాధనము చూపు. నమ్మాళ్వారనే ప్రేయసి, పెరుమాళ్ళనే ప్రియుడి మధ్య పెరుమాళ్ళ చూపులనేటువంటివి నమ్మాళ్వారని చుట్టుముట్టేస్తున్నాయి. అది సారాంశ భావం. ஏழை இத்தியாதி ஓரோ விஷயங்களிலே சாப்பலத்தை பண்ணி அவை பெறா விடில் தரிக்க மாட்டாரா அபலைகளுடைய ప్రాణంగళై ముడిక్కిర మృత్యు కళ్ళయిలుండో. అది ఒక విషయాన్ని పొందాలి అని ఒక చాపల్యం అంటే కావాలి అని విడవలేని కోరిక అన్నమాట. అది లభించకపోతే మేము బ్రతకలేమనేవారు అబలలు. అబలాన్ని పదం వేశారండి. అబల అంటే ఆడది అని కాదని, తట్టుకోలేనిది అని అర్థం అండి. బలం లేనిది అని కాదు. మనకు బలం లేదంటావా అని చెప్పి ఏదో సినిమాలో చూపిస్తాడు చూడండి, వాడిని ఎత్తి చుట్టూ తిప్పి కింద పడేస్తుంది. బలం లేకపోవడం ఏం కాదని. అబల అనేటువంటి పదానికి సున్నితమైన మనస్సు కలది అని అర్థం అన్నమాట. ఇది శారీరక దౌర్బల్యం కాదు, మానసికంగా ఉండేటువంటిది అని. అందువల్ల ఈ అబలల ప్రాణాలు తీయడానికి వీళ్ళకి ఎలాగో బలం లేదులే, తట్టుకోలేరులే అని రెండు మృత్యుదేవతలు ఆ చూపుల ద్వారా వచ్చి నా ప్రాణాలు తీసేస్తున్నాయి. ప్రాణంగళే ముడెక్కర మృత్యుక్కళ్ళు రెండు మృత్యుదేవతల பிறந்தாத்தாமையை விட இத்தவனுக்குமன்றிற்கே இதாகாது என்ன இதன் சொல்லி மெக்கப்பாராக்கும் పరువం కలింద తాయిమార్కుం నంద్రికే. అది విశేషం ఏమిటంటే ఆ కంటి సౌందర్యం చూసే ఆయన్ని ఏం చేయలేదండి. అమ్మాయి ఇది తప్పు అని చెప్పే చెలికత్తని తల్లిని ఎవరిని ఏం చేయలేవండి. కాస్త వయస్సు పెద్దవాడు కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మని ఏమీ చేయలేవండి. కేవలం అబలలైన వారినే ప్రాణాలు తీస్తాయి. అలా సమన్వయించుకోవాలట అబల అనేటువంటి పదాన్ని. అంటే ఏంటి, ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందో వాళ్ళ చూపులకి వీళ్ళు తట్టుకోలేరు, లోకంలో అందరి చూపులకి కాదు అని అర్థం. మనకి ఇష్టమైన చోట చూపులు తట్టుకోలేకపోతున్నాం, కానీ అందరి చూపులు వాళ్ళ చూసిన దానికి రెట్టింపు చూసేసి వాళ్ళని భస్మం చేయగలిగే శక్తి వీళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల అందరూ అని జనరలైజ్ చేయకూడదు.
తట్టుకోలేని తత్వం ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రేమ ఉన్న చోట కన్నయ్యం నలిందగాగిల్వారావో కన్నాడి పరత్తిలం కన్నాడియేనో ஆனியுன்னும் ராமசரம் போல ஒப்பனை புரியாதே இறக்க உயிரை முடியா నిన్నదు. అది ఆ కళ్ళ అందం తాను తెలుసుకుంటే ఒక అందమైన మాట అన్నారు. ఏంటంటే, నీ అందం నువ్వు అద్దంలో చూసుకుంటే నీకు తెలిసేది నువ్వు ఎంతగా ఇతరుల ప్రాణాలు తీస్తున్నావు. అంత అందమైనటువంటి కళ్ళు నీవి. ఒకసారి చూసుకోవయ్యా, ఇంకో చోట కూడా వస్తుంది. ఒక చోట ఒకసారి అద్దం ముందు నిలబడి కళ్ళు చూసుకోవయ్యా, అలాంటి చూపులు చూడకయ్యా బాబు, చచ్చిపోతున్నాం, ధరించలేకపోతున్నాం అన్న భావం అన్నమాట. దీన్ని రామసరం పోలే అన్నారు. ఎందుకనంటే రాముడు బాణాలుట ప్రాణాలు తీసేటప్పుడు అయ్యో ప్రాణాలు పోతాయి అని భయం ఉండేది కాదుట. ఆ ప్రాణాలు పోయిన వాళ్ళకి రామ ఇంత అందగాడు అని ఆయనకి అలా చూస్తూ ప్రాణాలు వదిలేసేవాడు. అలాంటి కళ్ళుట. ప్రాణాలు తీసేసిన ఆనందంగానే అనుభవించగలిగిన నేత్ర సౌందర్యం. ఇది చాలా విచిత్రమైన లక్షణం. నేను చంపడానికి వచ్చాను, చంపితే చంపుకో, బతికిస్తే బతికించుకో, నిన్ను అలా చూస్తూ ఉండిపోతాను. అలాంటి భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. இணை ಒಂದೋ ಅರಿಯೇ మృత్యుక్కళ్ ఇరువరతంగళిలే కృత సంకేతరాయ్. ఇది బాగుంది. కృత సంకేతరాయ్. ఆ రెండు దేవతలు అనుకున్నట్టు పెడదామా, ఇప్పుడు కళ్ళల్లో ప్రవేశిద్దామా, చూద్దామా, అవతల వాడు పని పట్టేద్దామా, రెడీ 1 2 3 రా అని ఒకళ్ళు పట్టుకొని ఆ కళ్ళల్లో ప్రవేశించి ఆ అందాలు చూపించి ప్రాణాలు తీసేసేలాంటి వాళ్ళలాగా అలా ఉన్నాయి ఆ చూపులో అని. చూపుని ఇంత వర్ణించిన పాసరం అసలు ఇంకోటి లేదండి. అంత వర్ణించారు నమ్మాళ్ళ వారు పెరుమాళ్ళ యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని. మామూలుగా తామర ఎక్కడన్నా చాలా సార్లు వస్తుంది, కొన్ని వందల సార్లు రావచ్చు. కానీ మృత్యుదేవతలుగా పోల్చడం అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావన. மృత్யுக்கள் இருவர் குத்து சங்கேதராய் வந்தாலும் அவலைகளையே நலைய வேண்டும் நிற்பர் அதனுடைய பும்சாம் திருஷ்டி சித்தாபஹாரிணம் இரே నిర్బంధమిల్లయ్యే పుంసాం దృష్ట చిత్తాపహారిణం. ఇది మృత్యుదేవతలు సంకేతం చేసుకుని మీద పడ్డారు అన్నారే, అబలలనే ఎందుకు బాధిస్తున్నాయో తెలియట్లేదు అని ఆళ్వార్ల యొక్క ఇది. పుంసాం దృష్టి చిత్తాపహారిణమిరే அத்தாலே சொல்லுகிறது. ஆழியன் கண்ண பிரான் திருக்கங்கள் கொடு அறிய நன்றிக்கே பெண் பிறந்தாரையே நலியக்கடவ ஆனவைதானேயோ அல்பமண்ணியாரே பாதகராமன் தப்பவிரகல்லை. இப்படி முதல் உறவு பண்ணி பொருந்த விட்ட திருக்கங்கள் தானேயோ ఉపకారశీలనాన కృష్ణుడయ్య కడల్ పోండ్ర కన్గళ్ ఎన్నుదల్. అబ్బా, ఇంతవరకు చెప్పాలి. పెరుమాళ్ళు ఎలా అంటే ఆయన ఆదియం కన్నపిరాన్, ఓ సముద్రంలాగా చల్లటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు. అందువల్ల అలా చూస్తూ ఉంటే కళ్ళల్లోంచి దయ చల్లగా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ బాధించేవి కృష్ణుడి నేత్రాల మృత్యుదేవతల? ఇది ఇక్కడ వారు ప్రశ్నించేటువంటి ప్రశ్న. ప్రతికూలులు బాధిస్తే వాడిని చూసేదేంట్లేని తట్టుకోవచ్చు, యువతలకు వచ్చేయవచ్చు. అనుకూలులు చూస్తుంటే చూడకుండా ఉండలేము, చూస్తే తట్టుకోలేము. దాని నుంచి తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు. అది ఉపకారకశీలుడైన కృష్ణుడండి. అందువల్ల ఆయన చూస్తే మరీ కష్టంగా ఉందండి. ఆ కృష్ణుడు కళ్ళు సముద్రంలా చల్లగా ఉన్నాయండి. అసలు కృష్ణుడు రంగే అలా ఉంటుంది కదండి, నీలమేఘ శ్యాముడు కదా, ఆ దేహమే చల్లగా ఉంటుంది. ఆ చల్లదనంలోంచి పైకి వచ్చే చూపు ఇంకా చల్లగా ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు అర్థాలు, శరీరం అందమైనది అని చెప్పుకోవచ్చు, చూపులు అందమైనవి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అల్పమణ్ణియారే బాధక రామన్ను తప్ప విరగల్లై ఇప్పటి మొదలు ఉరవు పన్ని
பொருந்த விட்டவி திருக்கங்கள் தானேயோ உபகாரசீலனான கிருஷ்ணனுடைய கடல் போன்ற కణ్கள் ఎన్నుదల్. కడల్ పోండ్ర కంగళ్ సముద్రాలు లాంటివి అంటే ఆ నీలిమకి, ఆ దయా వర్షాన్ని కురిపించడానికి, ఆ మనోహరత్వానికి పోలిక. అంత అందమైన కళ్ళు, అంత అందమైన చూపులు, ఇలాంటివి మనకి లక్షల్లో ఒక్కళ్ళకి ఉంటే చాలా అదృష్టమే. అది కూడా కళలు పోలే శ్రమహరమాన వడివయుడయ్య ఉపకారక శీలనాన కృష్ణుడయ్య తిరుకంగళ్ ఎన్నుదల్. సముద్రంలాగా శ్రమను తీర్చేటువంటి అందము కలిగి ఉపకారం చేసేటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క కళ్ళండి అవి, మృత్యుదేవతలు కావు. அறியேன் இதற்கு முன்பு பிறந்தறியாமையாலே திருக்கங்கள் பாதகமாம் என்னும் ఉత్పత్తి இல்லை. ఏమండి, ఇంతకు ముందు నేత్రాలకి ఇలా బాధించే శక్తి ఉందని ఆళ్వార్ నాయకుకి తెలియదు. ఎంతసేపు ప్రేమగా ప్రేమగా చూడటమే తప్ప ప్రాణాలు తీసేలా చూడడం అనే అనుభవం ఎప్పుడూ లేదు. అందువల్ల ఆర్యేన్ నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను అంటోంది. ఆర్యేన్ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಬು పిరందరియామయ్యాలే తిరుక్కங்கள் బాధకమాం ఎన్ను వ్యుత్పత్తి ఇల్లై. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు విడిపోలేదండి. విడిపోలేదు కాబట్టి చూపులను తట్టుకోవలసిన తీవ్రత అవసరం నాకు రాలేదు. ప్రేమ ఒక్కటే నాకు అనుభవంలో ఉండేది. ఇప్పుడు దూరం అయ్యేటప్పటికి అవి మృత్యు రూపాన్ని ధరించి నన్ను ఇంత బాధపడుతున్నా, ఇది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అని. ఉయర్కెల్లాం తాయా ఎడక్కింద తందామరై కన్నెన్నిరే కేటిరిప్పదు. తిరుమలలో అంటారనమాట, ప్రాణులందరినీ తల్లికాయ కాపాడే చల్లటి తామరల్లాంటి నేత్రాలు గల స్వామి అంటారు. అంటే అందరినీ రక్షించేటువంటి కళ్ళు. ఈ కటాక్షమే ధారకమాగవిరే లోకమడయ్య జీవిప్పదు. అలాంటి చూపు వల్లే కదా లోకమంతా హాయిగా బతుకుతోంది. ఇప్పుడు ఏమిటి ఇలా విషయం తలకిందలైపోయింది. நாம் கேட்டிருந்தபடி என்றிக்கே ఇరా నిన్నది పోదిదు కాందిరపడి. ఇప్పుడు చూస్తే విషయం తిరగబడింది. రక్షించే చూపులే భక్షించడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆనాలు తప్పినాలో ఎన్నెల్. అయితే మనం చూడడం అనే అమ్మో சூழவும் மிச்சாரி மூல வளத்தினன்னு பார்த்தனார் தடவெல்லாம் పెరుమాళేయానా పోలేయాయత్తు. తప్పించుకోవడమా? ఒక్క చోట నుంచి చూస్తే ఆ చోటకి చూడడం మానేస్తాం. ఇటు చూస్తే అవే కళ్ళు, ఇటు చూస్తే అవే కళ్ళు, పక్కకి చూస్తే అవే కళ్ళు, కిందకి చూస్తే అవే కళ్ళు, ఎక్కడ చూసినా అవే చూపులు వచ్చి టక 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 ఎదురు దెబ్బలు కొడుతూ ఉంటే ராம சரத்துக்கு ராட்சசர்க்கு கப்பலமன்றாயத்து இக்கண்ணனின் கீழ் அபலைகளா இருப்பார்க்கு కప్పలావదు. అంటే ఆవేళ రామ బాణాలు అక్కడ రాక్షస సైన్యంలో రాక్షసులకి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడనే రాముడే కనపడేలా చేసాయిటండి. రాముడు అక్కడి నుంచి కదా బాణం వేస్తున్నాడు. బే ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు, ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు, ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు. సర్వం మారీచుడు అంటాడు చూడండి, వృక్షే వృక్షేచ పశ్యామి. చెట్టు చెట్టులో, పుట్ట పుట్టలో, గుట్ట గుట్టలో ఎక్కడ ఉన్నా ఆయనే కనిపిస్తున్నాడండి. మరి ఎలాగా? కొండని ఇక నెడం తడంగల్ పొలప్పులిందమక్కెల్లా విడత్తవం ఎన్నక్కడవదిరే. అది ఎలాంటివంటే పుండరీకాలు అలాంటివి. ఈ అందం ఎట్నుంచి వస్తుందో మనకి తెలియట్లేదు. ఆ పరిస్థితిలో అంత అందమైన కంటి చూపుని సర్ప భయం పోలే ఇరుక్కయే ఒక పోలిక పోల్చారనమాట. పాము భయం లాగా అన్నారు. పాము ఉంది అని తెలిసింది. అమ్మ ఎటు నుంచి వస్తుంది, బాబా ఎటు నుంచి వస్తుంది, బాబా ఎటు నుంచి వస్తుంది. ఇలా తల్లడిల్లినట్లుగా ఇటు చూస్తాడు, అటు చూస్తాడు, అక్కడ కనిపిస్తాడు, ఇక్కడ కనిపిస్తాడు అన్నట్లుగా ఉంది అనేటువంటి అద్భుత భావాన్ని ఇక్కడ మనకి అందిస్తున్నారు. దేవేశం కోలనాదం నైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి పట్టారకౌ చ నాదేన చ సహకురుకే సెందు సెందుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమ హృదినదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన మొదలి సెడగో పన్నాభం
சேரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பிசன் ராமாள் வந்தார் குருமாளார் குருகை பிரார்த்தம் வாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வர்கர் வேதாந்தம் கண்ட கம்புடைய பரியிடித்த கேயந்தமாக கற்பனாவரிவரலாளர் திருவடியுந்தைய தேவ பெருமாள் கை கண்ட விளக்கும் மலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தன்வே நமோஸ்து யோகராஜாய் यतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सदाय पुंसाम् नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादि गुणार्णव यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिवाळि तिरुवार्मलैप्पिள்ளை மாதவாள் வாழும் மனவாழமா மனவன் வாழியவன் மாறும் திருவார்மலைப்பருளை மானத்தோர் தேரம்படி உரை கொன்சேர் श्रीरंग सिंह गिरिदेशिक पाद सेवा प्राप्ताखिल द्रौड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान्वय जन्माश्रित भागधेयं गोपाल देशिकमां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटारि तनूभवं वेदांताचार्य सशिष्य उडैवर्लिमां भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवकं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविलिप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।